Treta ta sera, ujub mahabbetihi sallallahu alaihi wasallam, obaveza je da go sakamena pratenikot sallallahu alaihi wasallam. I ova je od najgolemite obavezi što ga imamo prema pratenikot sallallahu alaihi wasallam. Luѓето prema ljubavta na pratenikot sallallahu alaihi wasallam se deluvat na tri vrsti. Ahlul ifrat, ahlul tafrit, alladhina tretato, alladhina tawassatu bejna l'ifrati wa tafrit. Oni što gi preminuvat granicite o ljubavta kod pratenikot sallallahu alaihi wasallam, barem taka se kaže. On je što nego sakajet na pratenikot sallallahu alaihi wasallam so vistinski ljubov ili se mu falit ljubovta što se barat od njimi, i on je što se sredni, što se ahlu sunna wal ijma, što ne gi preminuvat granicite, pa ne mu falit ljubovta što je obaveza prema pratenikot sallallahu alaihi wasallam. Prvi od del on je što i preminuva granicite so novotari prema pratenikot, ljubovta prema pratenikot sallallahu alaihi wasallam, so nekoj ibadeti što Allah subhanahu wa ta'ala ne gi imat prajeno obaveza, ili pak pratenikot sallallahu alaihi wasallam ne gi imat prajeno tije ibadeti. Kako nekoj što go falet na pratenikot sallallahu alaihi wasallam poveće od ona što Allah subhanahu wa ta'ala ima dozvoljeno. Ovdje stigne na nekoj stepen kako hristijanite so Isa alaihi salam. I imat nekoj primjeri ovdje, nekoj poeziji dolge da se čita ovdje, što go ima faleno na pratenikot sallallahu alaihi wasallam, što ima stignato na širk. Nekoj od ovdje što preteruvat so ljubovta prema pratenikot sallallahu alaihi wasallam. Vtori od dele ahlu tafrit, ovdje što mu falit obavezat, ona što mu je obavezat da go sakajet na pratenikot sallallahu alaihi wasallam. On je što mu davat prednost se sakajet negovото bogatstvo poveće od pratenika sallallahu, negovite deca, negovite majke ili tatkovci, ili bilo što od ovaj dunjalog poveće od pratenika sallallahu alaihi wasallam. I ovdje se vo opasnost, kako što kažavme, vo prvi od del na šehadet od la ilaha illallah. I treti od te, on je što se sredni. Što nije niti pak ki preminuvat granicite, niti pak mu falit ona što mu je obaveza prema pratenikot sallallahu alaihi wasallam. I hadisite dokazite da ga treba da go sakame na pratenikot sallallahu alaihi wasallam i nije obaveza. Kaže ni se nekoj, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, kaj kažafme ovaj ajet. And that veli reče o Muhammed, ako vašite tatkovci, vašite deca, vašite braća, vašite ženi ili suprugi, vašite familiji, akriba, što? Wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, i vašето bogatstvo što imate sobrano. Koji god znate ajet makedonski do kraja. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, i trgovijate što se plašite da ne je izgubite. Wa masakinu tardawnaha, i vašite kući luksuzni što živete kaj njimi. Ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi, ako ovdje se najsakani kaj vas od Allah subhanahu wa ta'ala i od pratenika sallallahu alaihi wasallam i vojnata vo negovi otpad Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, što? Čekajte što? Azabot od Allah subhanahu wa ta'ala. Isto hadis od Omar radijallahu ta'ala anhu, Buharija go prenis fit. Eden den kala, ja Rasul Allah, o prateniku
la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ti si kaj mene, posakan od sve. Osven od mene. Osven od mene. Omer ibn Khattab ne je munafik. Kaže vi jasno, javno te sakam, ne te sakam ovo je. Nema. Mera që të ti më nuk o kažu të, ti si poveće, te sakam od sve, decata ova, bogatstvo to ovo, ne se, ne gizem ovo predvid, normalno te te sakam poveće od njimi, osven, od mene, ajmo eto, sam sebe si se sakam poveće. Što mu reče pratenik, sallallahu alaihi sallam? Što mu reče? La walladhi nafsi bi yadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Velit, ne o Omer. Ne imaš, nego imaš ispunato ušte imanot. Nego imaš ispunato ušte imanot dodeka da me sakaš mene poveće i od sam sebe si. Тогаш Omer se mislit malo. Vi kažav ja zašto se misli Omer, a? I on kaže no ili ne? I on kaže, no, man ne ti teksti, tako veli. A za kažvenje vi vam kažvenje. Znači, kога ги виде добрините од пратеникот салаллаху алейхи ve sellem према народот, према верниците, тој е себеб што ние ќе бидеме спасени судниот ден, кај Аллах субхану таала ни кажа како да го обожаваме на Аллах субхану таала, што се барат од нас. Омер ги мисли овие, значи овој вреди да се сакат повеќе и од сам себе си, што имат од мене, кого можам јас да го спасам судниот ден? Дали објавата ми е дојден мене, па да ги учам луѓе? Не, на кого? На пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, на Мухаммед. Тогаш рече: فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. Велит Омер радијаллаху таala, сега о пратенику салаллаху алейхи ve sellem, ти си посакан кај мене и од сам себе си. Тогаш му вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem: الآن يا عمر. Сега, да. Сега го исполни иманот. До сега ти беше, ти фалеше, не ти беше полн иманот. Дали ние го имаме стигнато тој степен? Да видим, секој сам нека се мислит во кој степен е о љубовта према пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Исто хадисот од Абу Хурайра радијаллаху таала анху: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Велит пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, никој од вас не имат исполнато иманот, верувањето, додека да сум посакан кај него од неговите родители и од неговите деца. Во друг хадис од Енес се пренесвит, додека да сум посакан кај него од родителите, од децата и од сите луѓе. Овој хадис го пренесвит имам Бухарија и имам Муслим. Зато велите Абу Суфијан пред да биде муслиман, кога го виде примерот на Зейд ибн Десинне, кога сакаше да го убиет во Мекка, кога го заробија и сакаат да го убиет. И го ваѓат на овој надвор за да го убиет, надвор од Мекка, зашто Харем не сака да убиет мушриците. И го прашуваат Абу Суфијан, уште не беше направен муслиман. И го прашуваат на Зейд ибн Десинне: дали сакаш сега Мухаммед салаллаху алейхи ve sellem да е на твое место? Значи Мухаммед да е сега да дојде овде да го убиеме, а ти да си во Медина кај твојата фамилија, кај твоите деца, рахату, све имаш таму. Видиш како му беше одговорот на Зейд ибн Десинне. Велит: не сакам да сум во Медина, не што не сакам Мухаммед да е овде, него не сакам Мухаммед салаллаху алейхи ve sellem во Медина да е таму и некој трн да го босни таму, кај што е, не овде да е, кај мене, да го убиваат, да го малтретирате, не, таму во Медина, тој сега таму е, не сакам еден трн да го босни таму. Ова е срце исполнато со љубов према пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Тогаш види што велите Абу Суфијан: ма раейту минен наси ахадан юхиббу ахадан ка хубби асхаби Мухаммедин Мухаммеда. Немам видено
od luđeva nekogo. Da go sakat na nekogo. Kako što je ljubovta od drugarite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam prema Muhammed. Никогаш немам видено до сега. Во еден друг има дојдено Урват ибн Мес'уд, овој има дојдено кај сите царови на дуњата. Во римската, во другата, велит немам видено како асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, додека велит и плуканката што ја плукаше пратеникот салаллаху алейхи ва селем не оставаја да падне долу. Толку што го сакаат на пратеникот, само го фате, вака ги држе рацете. И со тоа после унаправи на лицето ни. Ги чисте нивните лица со плуканката на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Тоа беше љубов. Зато тие го давај животот за Аллах субханаhu ва таала и за пратеникот салаллаху алейхи ва селем. А камо да го прифати тоа што му велеше Ебу Суфјан. Вели тој трн таму во Медина, некој трн, мал трн да му влезе мене, ја не сакам, а камо да е овде, кај мене. Аллах субханаhu ва таала да не прави тоа да ние што го сакаме на пратеникот салаллаху алейхи ва селем повеќе и од нас. Зато велит وَلِهَذَا الْحُبِّ عَلَمَاتٌ يُعْرَفُ بِهَا. Сега се овие некои знаци имат ова љубов према пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Како да го гледаш некого што го сакат на пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Како да го сфатиш дека тој човек имат љубов према пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Прво тоа е التمسك بسنته وإعزازها ومعرفة مكانها من الدين وتوقير أهلها. Да се фатиш, велит, тој човек се фати цврсто за суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И со тоа се пофалит. Не се криет дека од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем да правит финти, мало со бидаџиите су, мало со сунетите, не. Тој се фалит со тоа. Велит и го познават вредноста и степенот што го имат суннетот во вера, и велит во тауқири ахлиха, и ги поштоват луѓето на суннетот. Ова е прв аламет, дека тој човек го сакат на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Второто, ал-иктару мин зикрихи ва салату алейхи. Често го спомни на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и често пренеси царавати пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Да некој потреби да му го боснеш и пак немој да велит. Обе рече, не бе, Аллах му сали еднош и немој да велит повеќе. Овој често го спомни на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и кога зборви овој ностоп во уста или некој хадис и салават на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. После третото, таманни ру'јатихи ва шауқу ила лиқаихи. Велит, овој многу сакат, или како вели таманни, немој да дочекат да го гледат на пратеникот салаллаху алейхи ва селем ва шауқу ила лиқаихи. И овој му фалит многу, а оне да велиме му фалит многу пратеникот салаллаху алейхи ва селем, немој да чекат кога ќе се сретнат со него судниот ден. Многу сакат да го гледат и многу сакат да се сретнат со пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Тој знае дека во овој дуњалук немој да се сретнат. И што прави? Ностоп умот му е кога ќе дојде денот да се сретнам со пратеникот салаллаху алейхи ва селем во џеннетот. Ама не е лесно тоа. За да се сретнеш со пратеникот треба да умриш. И за да умриш треба да си спреман. Па ако не си спреман, не сакаш да умриш и не сакаш и да се сретнеш со пратеникот салаллаху алейхи ва селем. После велит четвртото велит, ова е исто знак, махаббату ман ахаббахум расулуллахи салаллаху алейхи ва селем ва бугду ман абгадахум. Ова велит ги сакат тие што ги сакат пратеникот салаллаху алейхи ва селем и ги мрзит тие што ги мрзит пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Зато велит посланикот салаллаху алейхи ва селем, мин аламати л-иман хуббул ансар.
wa bughduhum min an-nifaq. Velit o znacite od imanut e da ги сакаш ансарите. Ансарите што живее во Медина. Денеска се останати малку тие, во времето на пратеникот салаллаху алейхи веселем бее повеќе. Значи пратеникот вели тоа е од имано, да ги сакаш ними. Кој ги мрзит ними велит е од мунафиклукот. Од лицемерата. Замисли. Овие се некои знаци што треба да ги имаме ние како верници, што докажува дека ние си го сакаме на пратеникот салаллаху алейхи веселем.